Years old male Muslim married farmer, non-diabetic, non-alcoholic, hypertensive smoker. John Hizili Sadar Manikganj was admitted in medicine ward with a complaints of breathlessness and cough for 15 days. Initially, it was mild to moderate in nature and subsided after taking inhaler. But for the last 7 days, it increased in severity and not responding to inhaler. His breathlessness was so severe that he could not speak a full sentence in one breath. The breathlessness has no association with lying posture or no history of sudden severe breathlessness that woke him up from sleep. On-query patient gives history of some trigger factors like exposure to dust, cold air, etc., but no history of exposure to pet animals. Patient gives no history of allergic symptoms like itching of the eye, runny nose, etc., but itching of his skin after taking some food like prawn, beef, etc. The patient also complains of cough for the same duration, which is productive in nature. The sputum is copious in amount, yellowish, mucopurulent in nature, not foul smelling, not stained with blood, has no relation in posture or no diurnal variation. On query, the patient gives history that his cough persists throughout the day and night most of the days of the month around the year. The patient has similar type of episodic attacks since his childhood. Initially, these episodic attacks were restricted and patient remained completely well in between attacks. But for the last 10 to 15 years, the symptoms are more frequent and progressive. And the patient merely enjoyed completely symptom-free life except some degree control of his breathlessness and cough. He also noticed swelling of his both legs for the last 7 days, which was more marked with prolonged standing and reduced on waking in morning. He also complains of heaviness in his abdomen and loss of appetite for the same division. The patient gives no history of fever, chest pain, evening rise of temperature, yellow coloration of the sclera, hematemesis, melena, but gives history of some weight loss. His bowel and bladder habits are normal. He has history of atopy and positive family history of breathlessness and previous history of hospitalization for such type of breathlessness. General examination reveals he is ill looking, dizzying with plethoric face, eye congested, warm periphery, pulse 90 beats per minute, bounding pulse, regular in rhythm, respiratory rate 26 breaths per minute, blood pressure 150 mm mercury, not cyanosed, not anemic, non-icteric. He has tremor in his hands but no flapping, engrossed neck pain. Patient has bipedal and sacral pitting edema. He has no gynecomastia. There is apical situ in his right hand and loss of his distal right middle finger. Respiratory system examination reveals that his chest is barrel shaped, chest movement bilaterally restricted. He is dizzying evidenced by intercostal hindrance, supraclavicular and suprasternal excavation. Trachea is central in position. Chest movement is bilaterally reduced, apex beat not palpable, vocal firmness is reduced on both sides. Percussion note is hyperresonant on both sides, and upper part of the liver dullness is lower down than the normal, and area of cardiac dullness is impaired. Auscultation of chest reveals vesicular breath sound with prolonged expiration and kind of bronchial accretion all over the lung field. Examination of the precordial reveals no scar mark, no visible pulsation, apex beat not palpable, no chill. But the patient has left parasternal heat, palpable P2 and epigastric pulsation. First and second heart sound are available for all 4 areas, and second heart sound is loud in pulmonary but no added sound. Examination of the abdomen reveals no visible peristalsis, no engrossed vein. On palpation, liver is palpable 3 cm from the right costal margin, the right midclavicular line. Hepatic span 17 cm, tender, soft, margin is sharp, small. Pulmonally with hypertension. My differential diagnoses are acute exacerbation of chronic bronchial asthma, congestive cardiac failure, bronchial asthma COPD overlap, chronic liver disease. Respiratory diseases তার কমপ্লেন্ট হচ্ছে এটা মানে প্রিভিয়াসলি হচ্ছে এটা হচ্ছে স্যার সিসিএফ এর এগেইনস্টে এগুলো প্রত্যেকটার সাথে হাইপারটেনশন যোগ করে হতে ছিল সবসময় 150 ওভার 80 দেখছি মানে প্রেশার আরেকটা কথা তুমি বলছো 5
প্রসেস ফর নকশনাল ডিসনিয়া নাই তুমি হিস্ট্রিতে বলছো জি স্যার তুমি ওইটাও বলবা যে জি, এটা স্যার। আগে থেকে এটা হঠাৎ করে হয় নাই জি স্যার সিঁড়ি টিড়ি দিয়ে উঠতে কোনো কষ্ট হয় না তুমি কিন্তু বলছো এই কথাগুলো জি স্যার মানে তার আগে যে কোনো নকশাল ডিজাইন কোনো হিস্ট্রি জি স্যার এটা এগেইনস্টে যাওয়া উচিত আমার চিন্তা করলা কেন তুমি শুধু এখন তার ডেভেলপ হয়ে গেছে মানে আমার মানে লিভার লিথিয়াম লিভার ডিফিসি সিস্টেমটা জন্য তা চিন্তা করার জন্য আরেকটা কারণ পেশেন্ট একটা বয়স কত তার 60 এর উপরে তাই না 6 ইয়ার্স 60 ইয়ার্স সে একটা লং লাস্টিং টা হচ্ছে থাকছে এন্টিবায়োটিক থাকছে এমন হইতে পারে তার আইবিএস আগের বার হইতে তার সিওপি হইছে দেখে কি আগের বার হইতে তার সিসি হইতে পারে না জি স্যার so this is another point in Java to think about this. জি স্যার আমি মনে করি স্যার মানে সিএলডি আসতে পারে তবে মানে যদি এটা খুব ডিসট্যান্ট পসিবল হ্যাঁ এটা এই জন্য সবার লাস্টে দেখা মানে আমরা রিমোট পসিবিলিটি কিন্তু এখানে সিএলডি আনা হচ্ছে আলফা 1 অ্যান্টিটেনশন ডেফিসিয়েন্সি কথাটা বলা মানে স্পেসিফিক ভাবে আমরা মেনশন যদি করা লিভার এবং ইনভলভ করছে মানে এটা খুব ডিসট্যান্ট পসিবিলিটি কিন্তু তারপরও যদি আমরা মানে আমরা ডিফারেনশিয়াল লাইন বাউন্ডারি ডিফারেন্স দেখতে এটা আমরা মানে এজ এ হোল রাখতে পারবো তাহলে এই জিনিসটা আমি তাহলে তুমি এখানে তোমরা মানে যারা সিউপি দেওয়া বাড়বে তুমি পেশেন্টের আমার আমি মানে বলার উদ্দেশ্য এইটাই পেশেন্টকে আমার কাছে মনে হচ্ছে এইটাই বেশি ঠিক করছো এইটাই investigation investigations that are already done complete blood count hemoglobin 13.10 gram per deciliter rbc 5.39 million per microliter eosinophil 4% urine rme normal study serum creatinine and random blood sugar random blood sugar 7.6 millimole per liter serum creatinine 1 milligram per deciliter chest x-ray posterior view shows trachea central in position increased translucency low flat diaphragm widening of the rib spaces and obliteration of the left costophrenic angle ECG normal study no sign of P pulmonary or feature of right ventricular sir heart rate হচ্ছে sir almost 190 above 90 থাকা উচিত ছিল থাকা উচিত ছিল। আর এটা কষ্ট tachycardia আর যেহেতু তার হলো স্বাভাবিকভাবে কর পারমানেন্ট আমাদের ডায়াগনোসিস যেহেতু কর পারমানেন্ট মানে তার রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিয়ার তো আছে রাইট ভেন্ট্রিকুলার যেহেতু আমরা হাইপারটেনশন হয় রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিয়ার তাহলে এখানে ফিচার তার পারমানেন্ট হাইপারটেনশন মানে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফিক ফিচার থাকা উচিত সাথে যেহেতু তুমি লং স্ট্যান্ডিং বলতেছো অনেক দিন ধরে সিওপিডি সে ছোটবেলা তুমি গেল না তারপরে সিওপিডি তারপরে ফেলিয়ারে চলে গেছে তারপর সেক্ষেত্রে কি পারমানেন্ট বা কি এটা তো হাতে হিট চিকিৎসা ও তুমি একটা জিনিস বলো না ওই এটা পায় না sir এটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন এর কারণে আমার একটা রিটেনশনে কি কি তোমরা যে জেনে রেফারেন্স সিগন্যাল পাই এমন একটা রিটেনশন কিন্তু একটা মানো তার ফাইন তার পেশেন্টের ultrasonogram of the whole abdomen normal study except হচ্ছে left sided pleural effusion জেনারেল লিভার পাইছে না এটা পাইলাম না বলো যে স্যার অ্যাকচুয়ালি স্যার ইনভেস্টিগেশনটা হচ্ছে মানে অনেক লেটে করা হয়েছে আমরা যখন এক্সামিনেশন করছি তার মাঝখানে প্রায় হচ্ছে 9 থেকে 10 দিনের গ্যাপ আর কি এর মাঝখানে তো পেশেন্ট হচ্ছে মানে ট্রিটমেন্ট পাইছে ট্রিটমেন্ট বা ট্রিটমেন্ট পাওয়ার পর একটা হেপাটোমেগালি হয়েছে তার মানে তার হার্ট ফেলিয়ার হয়েছে হেপাটোমেগালি হয়েছে জি স্যার এমন না দিস ইজ ইনফেক্টিভ কজ অফ হেপাটোমেগালি যে ট্রিটমেন্ট পাইছে আবার সে এনগেজ করছে তাও তো সুযোগ নাই ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে হলো হ্যাঁ সেক্ষেত্রে এটা পাওয়া উচিত যেহেতু আলট্রাসাউন্ড আসলে আমরা আমাদের বেসিক্যালি যেটা লিভার স্ক্যান কত 70 শোনো, আমি ওই আল্ট্রাসাউন্ডের আমার কিছু নলেজ আছে আমি নিজে করতাম এখানে যে আল্ট্রাসাউন্ডের একটা ব্যাগটা অন্ধের হাতে দেখা আমি মনে করলাম না এটা আমি দোষী কোথায় আমি বললাম যে কোন আমি বললাম চুল ধরছে আমি বললাম এটা চুলের এটা ইন্ডিভিজুয়াল এবং ভালো ক্লিনিশিয়ান যারা এই যে আপনারা চন্দ্রবিন্দু ভূষণ স্যারের সাথে আমরা কাজ করছি স্যার ফেলে দিই তো এরকম বুঝছি আলট্রাসাউন্ডের উপরে স্যার যেটা বলতো পরে আমরা দেখতাম মানে স্যারের চোখ এত শার্প মনে করো এখানে এটা সব ভুল করে গেছে
এটা তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যায়। মনে করো এটা পানির কারণে নেমে গেছে, যদি জি। রাইট হার্ট করা হয়েছে, লিভারটা নিচে নেমে গেছে, কিন্তু স্প্যান তো 17 দিন। জি স্যার। 17 কমে যাওয়ার কথা। এখন যেহেতু মনে করো লাংস বড় হয়েছে, শ্বাস নিতে পারতেছে, লিভার উপরে উঠেছে, জি। কিন্তু স্প্যান তো 17 এটা। আগে 3 আঙ্গুল থাকতো, একটা এক আঙ্গুল হয়ে গেল না। জি স্যার। স্প্যান কমে যাবে, স্প্যান কমতে পারে। আপনি যদি কন্ডিশনের জন্য যদি কিছু কমলো। কমবে, কিন্তু তারপরে 12 হয়ে যাবে। না, তবে এই 12 হয়ে যাবে normal। হ্যাঁ, এটা আমি বলি, এই আল্ট্রাসাউন্ডটা আমার কাছে মনে হয়েছে কম আল্ট্রাসাউন্ডটা হ্যাঁ, এটা একটা আন্দাজ নয় মারছে। এটা তো সঠিক। ঠিক আছে, এখন এটার ব্যাপারে হচ্ছে 3 সেন্টিমিটার 2 সেন্টিমিটার কমতে পারে। কিন্তু এই সবজি তোমরা যখন এই জন্য আসলে তোমাকে তোমরা কি চাচ্ছ আসলে আর কি আসলে ডায়াগনোসিস এগুলো কিন্তু একটা শর্ট নোট দেওয়া উচিত আসলে। জি স্যার। সেন্টিমিটার কেন? একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন, Left ventricular systolic function, ejection fraction 92%. এটা কিভাবে Spirometry, arterial blood gas analysis, HLCT of the chest, serum Ig level, fractional concentration of exhaled nitric oxide, liver. এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা কি? Sir, spirometry. হ্যাঁ, স্পাইরোমেট্রি কি লাভ হলো? আর যেটা বলতে হবে, এক নম্বর ডায়াগনোসিস দেওয়া উচিত ছিল ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা উইথ সিওপিডি ওভারল্যাপ সিনড্রোম। জি স্যার। যেটা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা এটা হলো ডাইরেক্ট চলে যেত। জি স্যার। এপিপিআই বাড়তো। জি আর স্যার। যেটা হলো সিওপিডি বাড়তো। এই একটা টেস্ট করে তুমি করে দিতে জি স্যার। দুইটাই। জি স্যার। এই জন্য এই টেস্টটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। কোথায় হবে জানো? Sir, spirometry. আমাদের এখানে তো হয় না। স্যার মানিকগঞ্জে নাকি শুক্রবার দিন একজন রেসপিরেটরি স্পেশালিস্ট উনি হচ্ছে করতেন আর কি, আমি যতদূর খবর নিছি ইসলামী ব্যাংক হসপিটাল ক্লিনিকটাতে। এছাড়া এখানে মনে হয় হয় না। এইচআরসিপিটা কেন করবে? স্যার এইচএসসিডিটা করব হচ্ছে স্যার হচ্ছে মানে এফআইসিএমটা আর হচ্ছে গোল্লা যদি থাকে সেটা মোর মানে ক্যারেক্টারাইজেশন বা কোয়ান্টিফিকেশনের জন্য। আরেকটা জিনিস এখানে তোমাদের জানতে হবে, সেটা মেবি এটা আমি একটু বলি। সিওপিডি যেমন অ্যাসপারজারের কতগুলো টাইপ বললাম, 4-5টা ভ্যারাইটি। সিওপিডির কিন্তু ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী সিওপিডি ইজ নট কনফাইন্ড উইথ ব্রঙ্কাইটিস এন্ড এমফাইসিস। এটা মনে রাখতে হবে। আমরা মনে করি যে সিওপিডি মানে ব্রঙ্কাইটিস এবং এমফাইসিস। সিওপিডির ক্ষেত্রে কিন্তু সিওপিডিকে অ্যাক্সেলারেশন করবে এরকম কোনো ট্রিগারিং ফ্যাক্টর যদি থাকে, এটা কোনো কোমরবিড কন্ডিশন অথবা যদি এরকম কোনো ডিজিজ কন্ডিশন তাদের সাথে অ্যাটাচ হয়ে যায়, তখন ওইটাকে একটা টাইপ হিসাবে লাগে। যেমন এবিজি বলা হয়, শর্ট টার্মে বলা হয় এবিজি। এতে হলো অ্যাজমা, বিতে ব্রঙ্কিয়াইটিস, জিতে হলো গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লেক্স, আরেকটা হলো ওতে হলো অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া। তার মানে একটা ডায়াগনোসিস তুমি যদি লিখে রাখো, অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি লেখো যে সিওপিডি হাইপেন ওখানে যেরকম লাগছে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা হাইপেন ডিয়ার সিওপিডি, এখানে লিখতে হবে সিওপিডি হাইপেন ডিয়ার, তার মানে কি সিওপিডি উইথ অ্যাজমা। এটা কিন্তু আবার লেখো সিওপিডি উইথ বি, তার মানে সিওপিডি উইথ ব্রঙ্কিয়াইটিস, সিওপিডি উইথ ও, তার মানে সিওপিডি উইথ অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া পেশেন্টের আছে। এইটা যদি যখন তোমাকে এই সিওপিডির সাথে এই টার্মগুলো, এই ওয়ার্ডগুলো অ্যাড থাকবে, এই লেটারগুলো, তখন তুমি বুঝতে হবে এটা কিন্তু ওয়ার্ড ওয়াইজ, এটা দিস ইজ নট মাই ওয়ার্ড, দিস ইজ একটা গাইডলাইনের কথা আমি বলতেছি তোমাদের লার্নিং এর জন্য। সিওপিডিকে যখন ক্লাসিফাই করে বলা হয় অ্যাজ ব্ল্যাক অ্যাজ সিওপিডির মাঝখানে কিন্তু এ বি সি ও পি, পি মানে সে অলওয়েজ গ্যাপ করবে ক্লিয়ার। একটা সিওপিডির পেশেন্ট আমাদের বাংলাদেশের ভাষায় থাকে, ডেফিনেটলি তার নিউক্লিয়ার ভিক্টিম। এই জন্য সিওপিডি উইথ এ মানে সিওপিডি উইথ অ্যাজমা, সিওপিডি উইথ বি আছে কিনা সেটা দেখার জন্য এইচআরসিটি করা হয়। কথা বুঝতে পারছো? কারণ সে বলছে স্পুটাম প্রোডাকশন হয়, এর হয়, তা নয়, তাহলে কি ব্রঙ্কিক কেসেস হয়ে যাচ্ছে? তাহলে সিওপিডি উইথ বি আছে কিনা এটা দেখা যাবে। এখন আমার প্রশ্ন, নেক্সট প্রশ্ন হলো why you have asked for phenotype? What is this? স্যার ডিসকাশনে শুধু ইনভেস্টিগেশন গুলো নাম সেট করলে হবে, এটা তো জানতে হবে। স্যার ফেনোটা হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল কনসেন্ট্রেশন অফ এক্সালড নাইট্রিক অক্সাইড। এটা দ্বারা হচ্ছে মূলত পেশেন্টের হচ্ছে মানে এক্সালড এয়ারে নাইট্রিক অক্সাইডের কনসেন্ট্রেশনটা দেখা যায়, যেটা হচ্ছে স্যার মানে এয়ারের ইনফ্লামেশন, ইসেনিক ইনফ্লামেশনের একটা পাওয়া যায়। মানে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার ক্ষেত্রে হচ্ছে স্যার বেসিক্যালি এটা করা হয়। ফেনো টেস্টটা হলো তোমার, ফেনো মানে কি, ওটার স্পেলিংটা একটু বলে দাও।
মানে কি ওই AFENO এটা মানে কি The fractional concentration of exit nitric oxide. এটা মানে কি তোমাকে এটা একটা টেস্ট এটা হলো তাহলে ব্যক্তিগত তুমি ইয়াতে পুদিবা পুদার পর তোমার যে এক্সপাইরেশন হলো সেই এক্সপাইরেশনের ওই ডিভাইসটা তোমার নাইট্রিক অক্সাইডের কনসেন্ট্রেশনটা মেজার করে এই নাইট্রিক অক্সাইডের কনসেন্ট্রেশনটা একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে if this nitric oxide is increased it indicates that there is airway inflammation যেখান থেকে আমার বাতাসটা বেরিয়ে আসলো সেখানে যত বেশি ইনফরমেশন হবে স্পেশালি দ্যাট ইনফরমেশন তো অনেক দিয়ে ওই ইনফরমেশন কিন্তু বুঝে হতে পারে এগুলো কিছু না বুঝে but specifically this menu is more raised if this information is due to eosinophil eosinophil দিয়ে যদি বেশি হয় তাহলে ফেনো সবচেয়ে বেশি বেড়ে যায় দেখা গেছে এবং এই ফেনো যদি বেড়ে যায় এই নাইট্রিক অক্সাইডের কনসেন্ট্রেশন যদি বেড়ে যায় যত বেশি হবে নরমালি কত বলো Sir, বলছিলাম করতে বলো নরমালি কত থাকে so normally most of less than 40 parts per billion. less than 25 less than ppb বলা হয় এটা ইউনিটটা হলো ppb তার মানে কি Parts per billion. parts per billion ইউনিটগুলো জানতে হবে এগুলা তোমাদের এইটা একটা ক্লাসের মতো এজন্য আমি কেসটা সিলেক্ট করছিলাম যে এগুলো বলো ডিসকাশন হবে এগুলো কমন কেস অসুবিধা হয়েছে পারমানেন্ট এই ইউনিট তো না ইউনিট না তোমরা তো আর সমুদ্রে যাচ্ছ পড়াশোনা করবা অনেক এটা কি বাবা ল্যাব এটা সামনে রাখো বলে আসলে ব্রঙ্কিয়াল না নাকি কিছু শুধু তাই না সেই ব্রঙ্কিয়াল আর চলে গেছে আপনার নিয়ে গেছে এই ফেনো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আরেকটা হলো যে ফেনো দেখো লেখা আছে Acute exacerbation of COPD with cause pulmonary with hypertension. So treatment, current treatment: oxygen inhalation, low flow, statin SOS, nebulization with salbutamol and ipratropium solution 6 hourly and with budesonide 12 hourly. Injection hydrocortisone 1 dollar with statin 8 hourly. Inhaler salmeter plus fluticasone 2 puffs 12 hourly. Electron 20 by 50 BD dose. Tablet amlodipine plus olmesartan 5 by 20 once daily. Tablet azithromycin 500 mg once daily. And injection 1 ampoule IV statin SOS. So that was the treatment a patient had. Thank you.